ओम शांति 4 अगस्ट 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे, बाबा तुम मानकु फूल मानकर राजा करने आसिछंती। सेथिपाई विकारर कौनसी भी दुर्गंध तुम भितरे रहिबा उचित नुहे। बाबा तुम मानकु फूल मानकर राजा करने आसिछंती। सेथिपाई विकारर कौनसी भी दुर्गंध तुम भितरे रहिबा उचित नुहे। आजिर प्रश्न, विकारर अंश को समाप्त करिबा पई केउं पुरुषार्थ करिबाकु हेबो? विकारर अंश को समाप्त करिबा पई केउं पुरुषार्थ करिबाकु हेबो? उत्तर, निरंतर अंतर्मुखी होई रहिबार पुरुषार्थ कर। अंतर्मुखी अर्थात गोटे सेकेंडरे शरीररू अलगा हेबा। यही दुनियार शुद्धबुद्ध अर्थात चेतना जेपरी बिल्कुल भूली होई जाउथिबो, गोटे सेकेंडरे उपरकू जीव एवं आसीब। यही अभ्यास द्वारा विकारर अंश समाप्त होई जीव। कर्म करुथिबा समय रे मझिरे मझिरे अंतर्मुखी होई जाओ। एपरी लागू जेपरी बिल्कुल निस्तब्ध होई जाइछि, कौनसी हलचल नाही। यही सृष्टि बिल्कुल नथिबा भली अनुभव हेउ। ओम शांति। एठारे प्रत्येकंकु कुहा जाउछि जे अशरीरी होई बाबांका स्मृति रे बस एवं ता सहित सृष्टि चक्र को मध्य मने पकाओ। मनुष्य 84 जन्मर चक्र को बुझु नाहंती, बुझिबे ही नहीं। जो माने 84 जन्मर चक्र लगाउछंती सेही माने ही बुझिबाकू आसिबे। तुमको यहा ही मने रखिबाकू हेबो। एहाकू स्वदर्शन चक्र कुहा जाउछि, जाहा द्वारा आसुरी ख्याल समाप्त होई जिवो। एपरि नुहे जे जेपरि असुर बसिछंती जहाँकर गला कटिजिब। मनुष्य स्वदर्शन चक्रर अर्थ मध्य बुझुनाहांती। यही ज्ञान तुम पिलामानकु यहीठारे ही मिलुछि। कमल पुष्प समान गृहस्थ व्यवहार रे रही पवित्र हुआ। भगवान उवाच अटेना, यही गोटिए जन्म पवित्र हेबा द्वारा भविष्यत 21 जन्म तुमे पवित्र दुनियार मालिक हेब। सत्य जुग को शिवालय कहा जाउछि, कली जुग हेउछि बेश्यालय। यही दुनिया बदलुछि। यह भारतर ही कथा अटे। अन्य काहार कथारे मुंड पुराइबा अनुचित। कहउछंती जीवजंतुकर अवस्था कौन हेब, अन्य धर्मर कौन हेब? कुह, प्रथमे निज कथा तो बुझ, पछरे अन्य मानकर कथा। भारतवासी माने ही निजर धर्म को भूली दुखी होई जाइछंती। भारतरे ही डाकुछंती, तुमे माता पिता, आमे बालक तुमर। बिलातरे माता पिता अक्षर कही नथांती, सेमाने केवल गॉड फादर बोली कही थांती। वास्तव रे भारतरे ही अपार सुख थिला, भारत स्वर्ग थिला। एक कथा मध्य तुमे जानिछ। बाबा आसी कंटा को फूल कराउछंती। बाबा को बागवान अर्थात बगीचार मालिक कुहा जाउछि। डाकुछंती, हे प्रभु आपण आसी कंटारू फूल करांतु। बाबा फूलर बगीचा करुछंती, माया पुणी कंटार जंगल करि देउछि। मनुष्य तो कही देउछंती, हे ईश्वर तुमर माया बहुत प्रबल अटे। ना ईश्वर को ना माया को सठिक रूप रे जानुछंती। केही जणे यही अक्षर कही देइथिले, बास रिपीट करी चलिले। एहार अर्थ किछि हेले नाही। तुमे जानिछ एहा हेउछि ड्रामार खेल। राम राज्य एवं रावण राज्य। राम राज्य रे सुख, रावण राज्य रे दुख रहिछि। एठाकार ही कथा अटे। एहा कौनसी प्रभुंकर माया नुहे। माया कुहा जाए 5 विकार को, जाहाको रावण बोली कहउछंती। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म नहीं नहीं 84 जन्मर चक्र रे आसीथांती। सत गुणीरु तम प्रधान हेबाकू पड़िबो। वर्तमान समय रे समस्ते विकारु जन्म हेउछंती।
ସେଥିପାଇଁ ବିକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ନାମ ବି ରହିଛି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, ପୁଣି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ କିପରି ହେଉଛି, ଏହା ବୁଝିବା ତ ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ରହିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦିନ, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାତି କିପରି ହେଉଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ତଥା ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦିନ, ପୁଣି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାତି ହେଉଛି। ଦିନ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି, ଏକଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ହେବ। ଅଧାକଳ୍ପ ଦିନ, ଅଧାକଳ୍ପ ରାତ୍ରି ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବାରୁ ତୁମେ ବହୁତ ପାପ କରିଛ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ପାପ ନିଶ୍ଚୟ ଶରୀର ସହିତ କରିବେ, ତେବେ ତ ଯାଇ ପାପ ଆତ୍ମା ହେବେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ପାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉଛ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108ର ମାଳା ରହିଛି, ଉପରେ ଫୁଲ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଶିବ କୁହାଯାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାରୀ ଫୁଲ। ପୁଣି ସାକାରରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଓ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମକୁ ବିଜୟ ମାଳାର ଦାନା କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଗର ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପୁଣି ତୁମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ତ ନ ବୁଝି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତୁମର ହିଁ ମାୟା ଅଟେ। କାହା ପାଖରେ ଧନ ଥିଲେ କୁହନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ମାୟା ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ମାୟା 5 ବିକାରକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ରାବଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ପୁଣି 10 ମୁଣ୍ଡବାଲା ରାବଣର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଚିତ୍ର ଥିବାରୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଯେପରି ଅଙ୍ଗଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ରାବଣ ହଲାଇଲା, କିନ୍ତୁ ହଲାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକି ଏପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ତୁମକୁ ଯେତେ ବି ହଲାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ଥିର ରୁହ। ରାବଣ, ହନୁମାନ, ଅଙ୍ଗଦ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଭ୍ରମରୀର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଭ୍ରମରୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉଭୟଙ୍କର ରାଶି ମିଳୁଛି। ତୁମେ ବିଷ୍ଠାର କୀଟକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ପତିତରୁ ପାବନ କରାଉଛ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। କଇଁଛର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ବସିଯାଇଥାଏ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମ କର, ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଯାଅ। ଯେପରି ତୁମ ପାଇଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ହଲଚଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବାହାରମୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୀତ ଗାଇବା, ଏପରି କରିବା, କେତେ ହଙ୍ଗାମା, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କେତେ ମେଳା ଲାଗୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଯାଅ। ଯେପରିକି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି? କୌଣସି ବିକାର ହଇରାଣ କରୁନାହିଁ ତ? ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଯେଉଁ ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି, ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ଦିନରାତି ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ସେ ମୋର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଫୁଲ ହେଉଛି। ଅରଖ ଅଥବା ଟଗର ଫୁଲ ହେବା ଅନୁଚିତ। ମୋତେ ତ ଏକଦମ ଫୁଲମାନଙ୍କର ରାଜା, ବିଲକୁଲ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯେପରି ନ ରହୁ। ଖରାପ ଖିଆଲ ଦୂର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ।
ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ମାୟାର ତୁଫାନ ବହୁତ ଆସିବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହିପରି ନିଜକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀକୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କର, ସେଥିରୁ ବି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିପାରିବ। ଭୋଜନ ଖାଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଇଲେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ପାପ କଟିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦେଖିବା ଉଚିତ କେତେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହୋଇଛି। ଆଜି କେତେ ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲି, କାଲି 3 ଘଣ୍ଟା ୟାଦରେ ରହିଲି, ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଲି। ତେବେ ଆଜି ଘାଟା ହୋଇଗଲା। ପତନ ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଯାତ୍ରାରେ ଗଲେ କେଉଁଠି ଉଠାଣି କେଉଁଠି ଗଡ଼ାଣି ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତଳ ଉପର ହେଉଛି। ନିଜ ଖାତା ଦେଖିବା ଉଚିତ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ୟାଦର ଯାତ୍ରା। ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଇବେ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ କିପରି ପଢ଼ାଇବେ? ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? କୃଷ୍ଣ ତ ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ତ ଧଳା ନିଶ ଦାଢ଼ି ହୋଇଥାଏ ନା। ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା ବି ଦରକାର ନା। ଛୋଟ ପିଲାର ଶରୀରରେ କ'ଣ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କି? ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ଗଡ୍ ଫାଦର ଅଥବା ସୁପ୍ରିମ ସୋଲ୍। ତୁମେ ମଧ୍ୟ 100% ପବିତ୍ର ଥିଲ, ଏବେ 100% ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 100% ପବିତ୍ରତା ଥିଲା। ତେଣୁ ପିସ୍ ବା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ବା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ଦେଖୁଛ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପବିତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଭଳି କଦାପି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ଆମେ ନୀଚ ପାପୀ ଅଟୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହିପରି କହିଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି କୁମାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତି, ପରେ ବିବାହ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛି ନା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଲେ ଅଧାକଳ୍ପ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇ ରହିବ। ଏବେ 5 ବିକାରର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ, ତାହା ଅମର ଲୋକ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳୁଛି। ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତିଳକ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତକରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। କାହା ପାଇଁ? ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦିଅ। ଯେପରି ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ତ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜକୁ ନିଜେ ବାରିଷ୍ଟରୀର ତିଳକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପଢ଼ିବେ ତ ତିଳକ ମିଳିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିବେ ତେବେ ତ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ହୋଇଯିବେ। ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାରାଜା ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରାଉଛି। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପତିତ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂଜାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନ ମିଳୁଛି। ତାକୁ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ବିଲାତରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି।
ଆସିବା ପରେ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ ପାଠ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯିବ। ବିନାଶୀ ହୋଇଗଲା ନା? ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହୋଇଗଲା। ତୁମ ପରିଶ୍ରମ ଏପରି ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ ପଢ଼ିବ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ବଜାୟ ରହିବ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ପରି ଏବେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ବୁଝାଅ ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏତେ ମହିମା କାହିଁକି ରହିଛି? ଭଗବାନଙ୍କର ମତ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଭଗବାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଥିବାରୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି। ବେକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଏକଦମ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମୋ ଆଖି କେଉଁଠି ମତୁଆଲା ତ ହୋଇନାହିଁ। ବଜାରରେ ଚଣା ଦେଖି ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନାହିଁ ତ? ଏପରି ବହୁତଙ୍କର ମନ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଖାଇଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେ କହିଥାନ୍ତି, ଚଣା ଖାଇବ? କୁହନ୍ତି, ଥରେ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ପାପ ହୋଇଯିବ କି? ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଏହିପରି କାହାଣୀ ବସି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଏହି ସମୟର କଥା ଅଟେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ସୀତା। ତୁମକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ କଟିଯିବ। ବାକି ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ରାବଣ କୌଣସି ଏଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ହେଉଥିବାରୁ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଉଛି। କେହି କେହି ଯଦି ଏପରି କାମ କରନ୍ତି ତେବେ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ତ ହେଉଛ ଅସୁର। ତୁମର ଆସୁରୀ ଚଳନୀ ଅଟେ। ବିକାରୀ ସନ୍ତାନକୁ କୁହାଯାଏ, ତୁମେ ତ କୁଳର କଳଙ୍କ ଅଟ। ଏଠାରେ ପୁଣି ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ମୁଁ କଳାରୁ ଗୋରା କରାଉଛି, ପୁଣି ତୁମେ କଳା ମୁହଁ କରୁଛ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁଣି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛ। କଳାରୁ ଅଧିକ କଳା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ଏବେ ତୁମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ତୁମର ଉତ୍ଥାନ କଳା ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଲେ। ଏଥିରେ ସଂଶୟର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନକାରୀ ପିତା। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ଆଣିବେ ନା? ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଥିବେ? ବ୍ରତ ଆଦି ରଖୁଥିବେ। ବାସ୍ତବରେ ବିକାରର ବ୍ରତ ତ ବିକାର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ରଖିବା ଦରକାର। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଏହିଥିରେ ହିଁ ତୁମେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଇଛ। ଏବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଦେଖିବ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭାରତରେ 9 ଲକ୍ଷ ରହିବେ। ପୁଣି ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଳି ବାଜିବ। ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା, ବାକି ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନଧନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
2 ନମ୍ବର, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ପୂରା ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଖି କେବେ ହେଲେ ବି ଧୋକା ନ ଦେଉ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ। ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ। ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତମଗୁଣୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରକମ୍ପନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତଥା ହଣାକଟା ହେବା ଭଳି ବାତାବରଣ ବା ଭାଇବ୍ରେସନରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବା, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ନୂଆ ରଚନାର ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏହିସବୁ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ହିଁ ନିଜର ଅନ୍ତ ସମୟ ସୁଖମୟ ହେବ। ତେବେ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଜଣକ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ତାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏବେ ଏହାର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇ ବେହଦର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ବେହଦ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ନିର୍ଭୟତା ଏବଂ ନମ୍ରତା ହିଁ ଯୋଗୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ନିର୍ଭୟତା ଏବଂ ନମ୍ରତା ହିଁ ଯୋଗୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରେ। ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଝୁଲଣା। ଏହି ସୁଖଦାୟୀ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିବା ସହିତ ଯଦି ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ମାୟାର ହଲଚଲ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅସରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଅଟଳ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାରୀ ହେଲା ନିଆରା ସେବା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସବୁଥିରୁ ନିଆରା ହୋଇଯିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଚାଲିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।